ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے اور ہم خداوند کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر عید ظہور، ظاہر ہونے کی عید، جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یا منایا جاتا ہے۔ اس کو مجوسیوں کی بھی عید کہا جاتا ہے، اسے ستارے کی عید بھی کہا جاتا ہے، اسے نور کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ستارے کی روشنی یعنی اس کی نور کی رہنمائی میں مجوسی خداوند یسوع مسیح تک پہنچ گئے تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح تک پہنچتے ہیں تو کلیسیا کی تعلیم اور روایت کے مطابق جس دن ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں
اس دن سے ہمارے کرسمس سیزن کا اختتام ہوتا ہے، یعنی آج کرسمس کا آخری دن ہے۔ اگر ہم تاریخ یا ڈیٹ پر اس کا منانے یا سیلیبریٹ کرنے کی بات کریں تو 6 جنوری آخری دن ہے کرسمس منانے کا۔ لیکن کلیسیا ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح کے جنم دن کے بعد جو دوسرا اتوار ہے، وہ ہم کلیسیائی سطح پر اتوار کے روز مجوسیوں کی عید مناتے ہیں، جسے ہم لتوریائی زبان میں عید ظہور کہتے ہیں۔ یعنی آج دوسرا اتوار ہے اور ہم عید ظہور منا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اتوار ہم نے کیا منایا تھا؟ پہلے اتوار کون سی عید منائی تھی؟ پیدائش کا دن۔ اور کوئی کیا؟ پاک خاندان کی عید منائی تھی۔ پاک خاندان کی عید کرسمس کے بعد جب بھی پہلا اتوار آئے گا ہم پاک خاندان کی عید مناتے ہیں۔ اور جب پاک خاندان کی عید مناتے یعنی کہ وہ پاک ذات خدا جیسے ہی انسانی وجود حاصل کرتا ہے تو مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کو ایک کلیسیا ٹائٹل دے دیتی ہے کہ وہ پاک خاندان کے اہم فرد بن گئے۔ غور کریں کہ فرشتگان حضرت یوسف کے پاس بھی آئے اور مقدسہ ماں مریم کے پاس بھی آئے، لیکن انہیں پاک نہیں کہا۔ پاک وہ کب ہوئے؟ پاک وہ اس وقت ہوئے جب خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں داخل ہو گیا، جب ان کی زندگی میں وجود پا لیا تو کلیسیا اسے پاک خاندان کا ٹائٹل دیتی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یسوع کے بنا ہم پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف پاک خاندان کے حصہ بنے۔ آج ہم سب بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ اس پاک ذات پہ شریک ہو سکے۔ اس کے پاک بدن کو حاصل کرتے ہوئے آج کلیسیا بھی ہمیں پاک کرتی ہے، جیسے وہ پاک خاندان تھا اور ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن کے وسیلہ سے پاک ماں کلیسیا بن جاتے ہیں۔ ہم سب کو پاک یوکرس کے وسیلہ سے خدا پاکیزگی عطا کرتا ہے، اس لیے ہم اتوار کے اتوار پاک یوکرس حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ملتا ہے موقع کہ وہ ہر روز صبح میں خداوند یسوع مسیح یا شام کو خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن حاصل کر کے اس پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں، اور اس پاکیزگی کے وسیلہ سے ہم خدا سے وہ پاک ہونے کا رتبہ اور فضل حاصل کرتے ہیں۔ عید ظہور مجوسیوں کی عید، نور کی عید یا ستارے کی عید۔ اب جب ستارے کی عید کہتے ہیں تو جب مجوسی اسے دیکھنے کے لیے آئے، اس ستارے کا تعاقب کرنے لگے، تو کتنے مجوسی تھے؟ کتنے؟ شاباش، 3 مجوسی تھے۔ اور کوئی؟ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے، جب کئی آتا ہے تو 3 کو بھی ہم کئی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر 3 ہی تھے تو پھر وہ جب لفظ کئی لکھا ہے تو بائبل نویس انجیل لکھنے والا وہ 3 بھی لکھ سکتا تھا، لیکن کئی کا مطلب یہ ہے انکاؤنٹیبل، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، بے شمار سے مجوسی۔ کیونکہ ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو ستارہ چمکا تھا صرف 3 مجوسیوں کو ہی دکھائی دیا یا 3 لوگوں کو ہی دکھائی دیا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایسا ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، جب وہ ستارہ چمکا، جس طرح ہمارے آج کل کے اسکولوں میں چلے جائیں تو 3 قسم کے مضامین ہیں، سبجیکٹس ہیں، وہ ہر اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 3 سبجیکٹ لازمی پڑھائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ شاباش، میتھس، اردو اور انگلش۔ بہت اچھا صحیح جواب دیا۔
بالکل اسی طرح اس وقت بھی جہاں بنیادی سبجیکٹ یہ 3 بن جاتے ہیں، اردو، انگلش اور میتھس، اس وقت بھی یہ علم فلکیات کا جو علم ہے، علم فلکیات کا علم وہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ جو بھی علم حاصل کرتا تھا کسی بھی استاد سے، اسے ستاروں کا علم لازمی پڑھایا جاتا، سکھایا جاتا تھا۔ تو پھر جب یہ ایک منفرد ستارہ چمکا تو ہر کسی نے اس ستارے کی جو روایت تھی، جو اس ستارے کی پیشن گوئی تھی، اسے جان لیا کہ ہاں یہ اس منجی کے بارے میں ہے، یہ اس بادشاہ کے بارے میں ہے، اس خداوند کے بارے میں ہے۔ اس لیے ہر کوئی اس کے تعاقب میں نکلا تھا، ہر کوئی اس کے تعاقب میں نکلا۔ لیکن جب یہ بچے نے، چھوٹے نے کہا کہ جی 3 مجوسی تھے، تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں، اس کو بھی غلط نہیں کہتے۔ کیوں غلط نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم 3 کے حصے کا یا 3 مجوسیوں کا اندازہ کس بات سے لگاتے ہیں؟ ہاں جی، تحائف سے۔ ان تحائف سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جی 3 مجوسی تھے، بالکل 3 مجوسی تھے جو یسوع تک پہنچے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے بے شمار سے مجوسی نکلے۔ اب وہ مجوسی کیوں نہیں پہنچ سکے؟ مختلف باتیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کیوں نہیں پہنچ سکے۔ جب ہم غور کرتے ہیں آج کی اس عید پر، تو پھر وہ تینوں مجوسی جو پہنچے، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو، گھر سے جو سفر شروع کیا، اپنے مقصد کو بھولے نہیں، اپنے مقصد کو بھولے نہیں۔ باقی جو دوسرے جو نہیں پہنچ سکے، ان کا ہمیں کچھ علم بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے، کیا کیا، کیونکہ انہوں نے راہ میں آتے ہوئے اپنے مقصد کو دوسرے لوگوں میں، دوسرے کاموں میں، دوسری چیزوں میں یا دوسرے ذمہ داریوں میں بانٹ دیا، اس لیے وہ یسوع تک نہیں پہنچے، اس لیے وہ یسوع تک نہیں پہنچے۔ اب جو 3 مجوسی یسوع تک پہنچے، اب ان کا پہنچنا، ان تحائف کا خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کا حال و احوال ہے۔ وہ تینوں تحائف خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کو بیان کرتے ہیں، پوری زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا گفٹ کون سا تھا؟ کون؟ سونا، گولڈ۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں بھی، آج بھی، اور شاید آنے والے، میں شاید کی بات کروں کہ آنے والے وقتوں تک سونے کو ہمیشہ بڑی ویلیو دی جائے گی۔ مہنگی دات ہے، مہنگی دات ہے۔ اور اگر ہم پرانے وقتوں کے سونے کے استعمال کا تذکرہ یا ذکر سنیں، تو سونے کا سب سے زیادہ استعمال جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا تھا اس کے پاس ہوتا تھا، اور کون ہوتا ہے وہ؟ بادشاہ۔ اور کئی بادشاہ اپنی ہر چیز میں سونے کا استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی پلیٹوں کے برتن بھی سونے کے استعمال کرتے ہیں، کئیوں کے بیڈ بھی سونے کے دانتوں سے معین کیے گئے، اور آنے جانے کے لیے جو بیل گاڑی ہوتی تھی، ٹانگا، اس پہ بھی وہ سونے سے معین۔ جیسے آج اگر ہم وہ سمجھنا چاہیں کہ جس کے پاس ہے وہ دکھاوا تو لازمی کرتا ہے نا، کہ نہیں؟ اگر یوٹیوب کریں گے آپ یا گوگل کریں تو ہمارے تھوڑا ہی دور کو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر UAE ہے، شیخوں کے ممالک ہیں، تو شیخ کیا کرتے ہیں؟ انہوں تو کاریں گولڈ کی بنا دی ہیں، سونے کی کاریں ہیں، وہ اس پر گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ دکھاوا وہ بادشاہ بھی کرتے تھے، وہ بادشاہ بھی ظاہر کرتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہت کو یا امارت کو، امیر ہونے کو ظاہر کرتے تھے۔ اب جو پہلا گفٹ یسوع مسیح تک پہنچا، وہ اس کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ بادشاہ، وہ سونا جو پیش کیا پہلا گفٹ ہے، وہ پہلا بندہ مجوسی کون تھا جو سب سے آگے آ کے اس کو وہ پیش کرتا ہے؟ اس کا نام تھا کیسپر۔ کیا نام تھا؟ کیسپر۔ اب جو کیسپر یہ مجوسی کا نام ہے کہ جو
यस्सु तक पहले पहुंचा और उसे गिर कर सजदा करता है और अपना तोहफा पेश करता है कि तू बादशाहों का बादशाह है, तू कुल कायनात का बादशाह है। और उसके बादशाह होने पर वो गिफ्ट पेश करता है। अब दूसरा गिफ्ट कौन सा था? दूसरा गिफ्ट जो पेश किया उस मजूसी का नाम था मेलिक्योर। क्या नाम था? मेलिक्योर। मेलिक्योर ने कौन सा गिफ्ट पेश किया था? लुबान पेश किया। कब लुबान इस्तेमाल करते? कभी देखा आपने लुबान इस्तेमाल करते हुए? कहां? पाक मास में, शाबाश, और गिरजाघर में। ऐसा ही है, कहीं और इस्तेमाल होते हुए देखा? कोई 5 दिन पहले मुझे लियाकत मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ, कुछ चीजें लेनी थी मुझे। तो चीजें लेते हुए मैं दुकान में खड़ा था, तो अचानक से एक बाबा आया, परना उसने डाला हुआ, पटका बांधा हुआ, बड़े बाल थे, और अंगीठी उसके हाथ में थी इतनी बड़ी, और उस अंगीठी में थोड़े से कोयले जल रहे थे, और कोयले जल रहे थे। जैसे ही वो दुकान में आया, उसने दूसरे बर्तन से एक चम्मच भरकर लुबान उसमें डाला और पूरी दुकान में चला दिया। कभी आपने ये मंजर देखा? नहीं कि मैं ही खुशकिस्मत हाँ, वेख्या तुसी भी सारे खुशकिस्मत हो। यकीनी तौर पर आपने वो मंजर देखा। अब लुबान को मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब भी इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ गिरजाघर में कैथोलिक इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं। अब हर किसी का मकसद अलग अलग है, हर किसी का मकसद अलग अलग। वो जो बापे ने दुकान में जाकर किया वो बिजनेस की बरकत के लिए और बुरी नजर को दूर करने के लिए था। लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि हम लुबान खुदा की हजूरी के निशान पर जाहिर करते हैं, खुदा की हजूरी के लिए। आपने कहा पाकमास में, तो कितनी बार हम पाकमास में लुबान चर्च में लेकर आते हैं? सारे होटल सर्विस की तरफ देख रहे हैं। 4 बार। पहली बार कब? कि जब सकरिस्ती से काहिन ऑल्टर सर्विस के साथ अल्तार की तरफ आता है, और आते के साथ ही अल्तार को बौसा देता और फिर इंसेंस चढ़ाता है। अब इंसेंस चढ़ाने का मतलब ये कि अब इस पाकमास का आगाज हो चुका है, और ये पाक अल्तार हमारा दरमियानी हिस्सा है। फिर क्रॉस, इन 2 चीजों को काहिन लुबान चढ़ाता है, इंसेंस करता है। अब जब ये लुबान चढ़ाता है तो हम अल्तार को पाक करते हैं। अब गौर करें कि जब आम दिनों में आम वक्तों में जब गिरजाघर में आते हैं तो हम पाक संदूक को सजदा करते हैं, लेकिन जब पाकमास में आते हैं तो हम पाक अल्तार को सजदा करते हैं। आपने गौर किया होगा कि ऑल्टर सर्विस या कोई भी कारी ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह ऑल्टर को क्रॉस करते हैं तो वो रुक कर इसे सजदा करते हैं, फिर अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं या अपने मकसद की तरफ जाते हैं। सजदा करने का मतलब कि ये अल्तार खुदा की हुजूरी का निशान बन गया कि खुदा यहां मौजूद है, यहां मौजूदा होने वाला है। पहली बार। दूसरी बार कब लेकर आते हैं? अंजील मुकद्दस के वक्त। अंजील मुकद्दस कलाम का हिस्सा है। अब पहली तलावत के वक्त नहीं लेकर आते, दूसरी तलावत के वक्त भी नहीं लेकर आते, तो अंजील मुकद्दस पर ही क्यों लेकर आते हैं? अमूमन हमारी तरतीब जो तलावतों की है कि पहली तलावत हमेशा ज्यादातर पुराने अहदनामे से और दूसरी तलावत खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद के वाकयात से ली जाती है। लेकिन अंजील मुकद्दस जब पढ़ी जाती है तो खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया पर रहते हुए अल्फाज कि जो उसने खुद अपने मुंह मुबारक से अदा किए, जो उसने लोगों से कलाम किया, उस कलाम को हम पढ़ते हैं। इसलिए उसे इंसेंस चढ़ाया जाता है कि हां ये खुदा के कलमात हैं, इंबिया इकराम के कलमात नहीं, खुदा के कलमात हैं। वो अदा कर रहा है, वो वाकयात, वो बातें, हम उसे इंसेंस चढ़ाते हैं।
और फिर गौर करें, जब तक कि इंसेंस तलावत की जा रही है इंजील मुकद्दस की, इंसेंस यहीं रहता है, उसके गिर्द धुआं, उस इंसेंस के कि खुदा यहां मौजूद है, खुदा हम कलाम हो रहा है। फिर तीसरी बार कब? नजराने के वक्त। नजराने के वक्त जब टेबल ऑफ क्रेडिट्स टेबल से पाक ज़रूफ अल्तार पर आ जाते हैं, तो काहिन जब दुआ करता है, उसे पेश करता, तो फिर इंसेंस चढ़ाया जाता है। और इंसेंस चढ़ाते वक्त काहिन उन लवाजमात को, जिन्हें हम नजराना कहते हैं, और नजराने में क्या है? गंदम की रोटी और अंगूरों का रस, हम उसे पेश करते हैं। और जब हम उसे पेश करते हैं तो उसे खुदा की हजूरी या खुदा के मौजज़े के तौर पर कबूल करते हैं कि हाँ, अब ये गंदम की रोटी और अंगूरों का रस खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में तब्दील होने वाला है। इसलिए उसे इंसेंस चढ़ाया जाता है। दोबारा पाक अल्तार को इंसेंस चढ़ाया जाता है कि खुदा आ मौजूद हुआ, खुदा हमारे दरमियान हाजिर हो गया। पाक सलीब को चढ़ाया जाता है और उसके बाद वो इंसेंस ऑल्टर सर्विस को दे देते हैं। तो फिर ऑल्टर सर्विस क्या करते हैं? फिर वो काहिन को चढ़ाते हैं। काहिन चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, सबको इंसेंस पहले चढ़ाया जाता है, क्योंकि काहिन खुदा की हजूरी का निशान बनते हैं। और उसके बाद कलीसिया को भी ऑल्टर सर्विस इंसेंस चढ़ाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मुहैया हैं, मैं वहां मौजूद हूं। तो यहां तो बहुत है, तो खुदा अपने लोगों में भी मौजूद है, उसकी हजूरी है। इसलिए इंसेंस लोगों को भी चढ़ाया जाता है, लोगों को भी पाक किया जाता है उस नजराने के वक्त। यह कितनी बार हो गया? 3 बार। और चौथी बार कब है? तबद्दुल के बाद। अब तबद्दुल क्या है? तबद्दुल तब्दीली का वक्त, यानी गंदम की रोटी और अंगूरों का रस खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में तब्दील होने वाला है। अब उस वक्त जब काहिन मसीह का बदन बुलंद करता है, तो फिर ऑल्टर सर्विस 9 बार इंसेंस चढ़ाते हैं कि हाँ, ये खुदा मौजूद है, खुदा की हजूरी है। और फिर जब मसीह का खून 40 में बुलंद करता है, दोबारा वो उसे चढ़ाते हैं 9 बार कि हाँ, इसमें भी खुदा मौजूद है, इसमें भी खुदा मौजूद है, वो जाहिर हो गया है, उसका ज़हूर है, वो मौजूद है। और वो इंसेंस चढ़ाया जाता है, खुदा की हजूरी का निशान बन जाता है। अब उसके बाद जब ये सारे वाकयात बातें होती हैं, तो फिर कहते हैं ईमान का भेद। खुदावंद यीशु मसीह आया, वो है और वो दोबारा आएगा। ये ईमान, ये हमारा ईमान का अकीदा बन जाता है। और जैसे ईमान का अकीदा होता है, इंसेंस चर्च से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि हम इन बातों पर ईमान रखते हैं। अब जब वो मेलिक्योर ने जब लुबान खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा, उसे काहिन होने का, जो आने वाली जिंदगी में कहानत के दरवाजे पूरी उम्मत के लिए खोलने वाले था, उसका निशान है। इसलिए हमारा एक ऐसा अजीम काहिन आज़म है जो अफलाक से गुजर गया, और वो उसकी कहानत को लुबान जाहिर करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जब लुबान पाकमास में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लुबान कौन इस्तेमाल करता है? कौन? काहिन। किसी को इख्तियार नहीं कि वो लुबान डाले, वो काहिन। और मेन जो साहिब रसूम है, जो पाकमास की कुर्बानी गुजरानता है, वही सकरिस्ती में भी, अंजील के वक्त भी, नजराने के वक्त भी वही लुबान चढ़ाता है, डालता है, उसमें काहिन की निशानी है। और तीसरा जो मजूसी आया, उसका नाम था बल्तजार। क्या नाम था? बल्तजार। कैस्पर, मेलिक्योर और तीसरा कौन? बल्तजार। बल्तजार कौन सा गिफ्ट लाया था? मौत का वो जाहिर करता है। क्या नाम? मुर। वो उसकी मौत की अलामत है। रिवायत है यहूदियों में कि मुर
मौत के बाद जिस्म पर मला जाता है। अब जब हमारे घरानों में बच्चों की विलादत होती है, बच्चे जब पैदा होते हैं, तो हम क्या लेकर जाते हैं, क्या बातें करते हैं? कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं? क्या क्या होता है? मिठाई बांटते हैं और कपड़े वगैरह भी लेकर जाते हैं, शाबाश। और क्या? बेबी लोशन पाउडर। और वही तो पूछ रहा हूं, बहुत सारे केड़े ने की चीजा ने। हींग भी बांधा जाता है। और कोई? चलो, मिठाई लेकर जाते हैं, चीजें लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं और बेशुमार सी चीजें आपने कही। लेकिन इन सबसे बढ़कर क्या है, जब हम बच्चे को उठाते हैं या बेटी को या बेटे को उठाते हैं, तो उसके लिए दुआ भी मांगते हैं ना। कौन सी दुआ मांगते हैं? खुदा तेनू लंबी उम्र दवे, तेनू अच्छी सेहत दवे, तेनू खुदा बरकता तो माला माल करे तेरा। और बेशुमार सी दुआएं आप लोग करते हैं, जो जो भी किसको दिल में आती है। ऐसा ही है कि नहीं कि कोई ये दुआ करता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी मौत को याद करता है कि ये पैदा होगा, ये मरेगा जरूर। ऐसा तो नहीं गौर करता। लेकिन गौर करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो ये बल्तजार उसकी मौत की अलामत निशान लेकर गया उसके पास, क्योंकि खुदा को और मुकद्दसा मां मरियम को इल्म था कि वो जो इंसान बनकर आया खुदावंद यीशु मसीह, वो मौत को गले लगाने के लिए आया है। वो मौत को गले लगाएगा और मौत को मात देगा। वो अपनी जिंदगी खत्म करेगा और जिंदगी को फतह करेगा। वो सब जानते हुए पैदा होते ही उसकी मौत उनके सामने थी। इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों तहाइफ जो वहां पहुंचे, वो उसकी पूरी जिंदगी का हाल अहवाल थे, उसकी पूरी जिंदगी को जाहिर कर रहे थे। तो उसकी मौत का भी तस्करा उसकी पैदाइश के वक्त ही हो गया, पैदाइश के वक्त ही हो गया। मैं कुछ लोगों से इस बारे में बातचीत कर रहा था कि जब बच्चों की विलादत होती है तो बच्चों को जो तहाइफ पेश किए जाते हैं, तो अक्सर क्या उन बच्चों को कभी कोई काले कपड़े भी पहनाता है? बच्चे को पैदा होते ही कोई गिफ्ट देता है? सब नहीं। क्यों नहीं देता? अफसोस की अलामत है। और कोई? और कोई? क्यों नहीं काले कपड़े देते हैं? पहले तो मुझे ये पता है, सारे इस बात पर यकीन रखते हैं कि पैदाइश के बाद कोई काले कपड़े नहीं देगा बच्चों को। नहीं देते। क्यों नहीं देते? इन्होंने कहा अफसोस का निशान है। ऐसे कहा आपने, दुख की अलामत है। निशान दुख का निशान बन जाता है, काला कलर। अक्सर कहां पहना जाता है? मातम करते हुए। और कोई? जनाजों पर। और यकीन जानो, जिन्होंने जनाजे पे देखा ना, उन्होंने फिल्म चाहिए लेके आ जाए। हकीकत में कोई ऐसा आंसर का ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। अगर ऐसा होता कि वो दुख के वक्त पहनते काला कपड़ा, तो निकाह के वक्त दुल्हन बेचारी सफेद कपड़े पहन के आती है, लड़के अक्सर काला पैंट कोट पहन के आते। देखा कभी ये मंजर? तो फिर उसका तो कोई मकसद ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि जब बच्चे की विलादत होती, हम जिंदगी की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे वहमो गुमान में यह है कि काला कलर दुख, तकलीफ या मौत को जाहिर करता है। हम कभी भी उसे बदशुगनी समझते हैं, बदशुगनी समझते हैं कि हम काले कलर की कोई चीज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसलिए आज जब हम मजूसियों की ईद मनाते हैं, सितारे की ईद मनाते हैं, तो याद रखें कि वो नूर जो मजूसियों की जिंदगी पर जाहिर हुआ, आज हमारी जिंदगी में क्या जाहिर करता है, आज हमें किस तरह से वो खुदा की तरफ लेकर जाता है। इसलिए आज दो बातें अपने आप से हमने पूछनी है।
دو باتیں اپنے آپ سے پوچھنی ہے. پہلی بات جو ظاہر ہوا یعنی خداوند یسوع مسیح وہ اپنی زندگی کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہوا دنیا پر, انسان بنا. ہم بھی انسان بنے ہیں, ہمیں بھی خدا نے انسان بنایا ہے, تو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے پہلے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. دوسری بات جو اپنے آپ سے پوچھنی ہے اور وہ یہ کہ مجوسیوں پر جب یسوع مسیح ظاہر ہوا تو وہ تحائف لے کر آئے, وہ تحائف لے کر آئے جو پرمانی تھے. تو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں خدا کے لیے کیا تحفہ پیش کرتا یا کرتی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ راشن یا روپے پیسے, ہرگز نہیں. ہم اپنی زندگی میں سے کیا خدا کے جلال کے لیے پیش کر سکتے ہیں. قدوس باپ ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہماری روزمرہ زندگی خدا کے جلال کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکیں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.